بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیویاں زار زار رونے لگی۔ سکینہ اصغر کو لپٹ گئی، سکینہ اصغر کو لپٹ گئی۔ بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی، میرے ساتھ کون کھیلے گا، بولو تو صحیح کیوں چپ ہو۔ ابھی یہی سب ہو رہا تھا، یہی سب ہو رہا تھا۔ اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا تھا، خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا، آنسو ہی آنسو تھے، ہچکیاں ہچکیاں تھی، سسکیاں ہی سسکیاں تھی۔ ایسے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی، گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی۔ امام نے آنسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ امام نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ اب کون سی مصیبت آتی ہے، اب کون سی مصیبت آتی ہے، لشکر تو ادھر ہے، ادھر سے کون گھوڑ سوار آتا ہے۔ جیسے ہی گرد و غبار چھٹا، گھوڑ سوار رکا، اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا، وہ پورا پسینے میں شرابور تھا۔ امام کا چہرہ دیکھا، قدم چومے، امام آپ یہاں، آپ یہاں، امام آپ یہاں، میں تو آپ کے لیے کوفہ جا رہا تھا۔ امام نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ میں کوفہ گیا؟ کہا کہ جب آپ مکے میں تھے میں آپ سے ملتا تھا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ میں حج کے لیے گیا تھا، لیکن حج کر کے جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی برقع پہن کر روزانہ رسول اللہ کے مزار پہ آتی اور در رسول پہ کھڑے رہ کر صرف روتی، صرف روتی، صرف روتی۔ لوگ اس سے پوچھتے بی بی تم کون ہو، تمہارا کام کیا ہے، تم کیوں روتی ہو؟ تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو؟ تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کیا کہ یہ برقع پوش چھوٹی سی ننھی سی لڑکی یہ روز روتی ہے، صبح سے شام تک نبی کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی، صرف روتی ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو چلوں پوچھوں یہ کیا کچھ تو اس کا سوال ہوگا، کچھ تو اس کا کام ہوگا۔ میں گیا، میں نے کہا بی بی تم کون ہو، کیوں روتی ہو، تم کیوں روتی ہو، کیا ہوا، کس نے ستایا تمہیں؟ تو اس نے مجھ سے بھی یہی پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا تم میرے کام آ سکتے ہو۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی، حسین ابن علی کی بیٹی سغرا فاطمہ ہوں، میرا نام سغرا ہے۔ میرے بابا جب مکہ گئے تو میں بہت بیمار تھی، بخار میں تھی، میری ضد کے بعد بھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں لے گئے۔ مجھے کہا تھا تم اچھی ہو نا خط لکھنا، علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے بہت خط لکھے لیکن میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بہت خط لکھے، میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور میرے چچا محمد بن حنفیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا جب تک مکے میں تھے برابر خط آ رہے تھے، اب وہ مکے سے نکل کے کوفہ گئے، کم و بیش 6 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں، میرے بابا کوفہ گئے لیکن کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک کام کریں نا، میرا خط لے جائیں، میرے بابا کو دے دینا۔ دیکھو اگر آپ میرے بابا تک یہ خط پہنچا دو گے نا تو میرے بابا بڑے سخی ہیں، وہ تمہیں بہت مال و دولت دیں گے اور میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، میرا خط لے جاؤ گے نا؟ انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں، میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لیے، آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں۔ کچھ بالٹیاں، گلاس، چکی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ، میں انعام کے طور پہ دے رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ کہا یہ فاطمہ الزہرا کی چکی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا کٹورا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا سامان ہے میری دادی کا، لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، یہ گٹری ہے، کپڑے کی گٹری، یہ کپڑے کی گٹری میرا بھیا جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا، 6 مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے کا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ میں نے اس کے لیے کپڑے سل رکھے، یہ اس کے کھلونے، یہ اس کے نئے کپڑے، یہ اس کے کھیلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا۔
वो सवार जैसे पहुंचा, कहा कि सुगरा का खत है, ये खत लीजिए। इमाम ने खत लिया और खत लेकर के जैसे ही खेमे की तरफ बढ़े, कहा रुकिए रुकिए, आप अपनी अमानत ले जाइए। कहा क्या अमानत है? कहा वो उस बीबी ने जिसका नाम सुगरा था, उसने गठरी दी है। कहीं गठरी काहे की है? तो कहा कि इसमें अली असगर के खिलौने और कपड़े हैं। कहा कि ये अली असगर को कपड़े और खिलौने दे। खत ने तो बाद में असर दिखाया, जब वह गठरी खोली गई, एक तरफ असगर का लाशा पड़ा था और गठरी में अली असगर के नए कपड़े और खिलौने। दीन की हिफाजत करने वालों का इम्तिहान सब लुटा है, सब लुटा है, सब गया है, सब खत्म होकर दीन बचाया है। नन्हे से बच्चे के कपड़े देखे, कोहराम मच गया। खत खोला, क्या था? शिकायतें शिकायतें शिकायतें। अब्बा मैं आपसे नाराज हूं, अली अकबर जब तू आएगा ना घर लौट कर, तो देखना मैं तुझसे कितनी नाराजगी के बदले लूंगी। कासिम वादे कर गए थे, भूल गए मेरा वादा। सबसे शिकायत, खत पढ़ते जाते थे, रोते जाते थे, शिकवे और शिकायतें थी। वो खत इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो मैं कभी आपको पढ़ करके पूरा खत इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। इमाम पाक ने कोहराम मचा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहे हैं। कहते बाबा सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सब जा चुके, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहरबानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबाद तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं। और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान एक एक करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का मामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली। गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन ने कहा हाँ बहन। हुसैन 30
तीसरी रमजान थी 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़हरा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था, ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन, माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो। शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम, खुद लुट कर दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियान अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है लेकिन दीन की सुखा सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान ज़हरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है, अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम आली मकाम बीवियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीवियां हसरत यास का पैकर बने हुए, अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीवियां हसरत यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा ना जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा, तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी? तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती बाबा। बाबा, तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा? सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा, सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक़े रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने, अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने, मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्ने मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक जानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलल ऐलान शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे 2 बात करना चाहता हूं। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को
کو معاف کر دوں گا، صرف دین کے لیے میری مدد کرو۔ حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے، حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ تو تم مدد کر سکتے ہو، اگر کر سکتے ہو، حسین آواز دے رہے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ گاڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ شراب کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ نشیلی چیزوں کو بند کر دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ بے نمازی فن کو چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے۔ تم مدد کر سکتے ہو؟ ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو۔ چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو۔ کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دیں۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہول پار کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائیں۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو، عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادت ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔